tafsir dengan nomor peserta 218 dengan makro tafsir 01 dan makro tafsir 02. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا.
يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. واتقوا الله الذي
يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Silakan baca ayat 137 surat Al-A'raf. وأورثنا القوم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Yustad'afun, makna yustad'afun. Yustad'afun yang tertindas. Barakna, telah kami berkahi. Al-husna, yang baik. Dammarna, kami hancurkan. Ya'rishun, yang mereka membangun. Jelaskan munasabah ayat ini dengan sebelumnya dan tafsirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang balasan kepada orang yang durhaka kepadanya, di mana Allah telah menenggelamkan Fir'aun dan juga kaum-kaumnya di laut. Dalam ayat ini Allah menjelaskan balasan kepada orang-orang yang mau bersabar dan mau beriman dan patuh terhadap perintah Nabi Musa, di mana Allah menjanjikan kepada mereka itu negeri yang diberkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, wa awrasna al-qauma alladziina kaanu yastad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Dan kami telah wariskan kepada kaum yang tertindas itu negeri bagian timur dan bagian barat yang kami berkahi padanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, yaitu Allah telah memberikan kepada mereka negeri-negeri yang dijanjikan. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain. Dalam surah Al-Qasas Allah berfirman, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardh wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardh." Jadi telah kami ingin memberikan nikmat yang banyak kepada orang-orang yang telah ditindas dalam negeri. Ahmad Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya Al-Maraghi jilid ke-9 halaman 84 mengatakan yustad'afuna alladzina kanu yustad'afuna, itu orang-orang Bani Israel, di mana Bani Israel ini telah tertindas disebabkan oleh kezaliman dan keingkaran yang dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun merupakan seorang raja yang zalim pada masa itu di negeri Mesir, sehingga dia sangat bengis dan kejam menyiksa Bani Israel itu tanpa ampun. Di sini Wahab Zuhaili mengatakan bahwa bentuk penindasan Fir'aun kepada Bani Israel yang pertama adalah mereka
yudzabihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum, mereka membunuh anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka, sebagaimana telah disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kemudian yang kedua bentuk penindasan yaitu mereka disuruh membayar jizyah, dan yang ketiga adalah mereka disuruh kerja paksa tanpa diberikan dengan hak yang layak kepada mereka. Kemudian Allah menyebutkan bahwa janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka akan diberikan negeri bagian timur dan bagian barat. Yang maksud negeri bagian timur dan bagian barat adalah negeri wilayah Mesir dan juga wilayah Syam. Ini menurut Ahmad Mustafa Al-Marawi dan juga Wahbah Zuhaili. Akan tetapi berbeda pendapat oleh Syiah bahwa negeri yang disebutkan Masyariqul Ardi wa Magharibiha yaitu hanya negeri Syam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan allati barakna fiha, yaitu negeri bagian timur dan bagian barat, negeri Mesir dan negeri Syam itu telah Allah berikan keberkahan kepadanya. Apa bentuk keberkahan yang Allah berikan terhadap negeri tersebut? Menurut Wahbah Zuhaili dalam tafsir yang mulia mengatakan bahwa keberkahan yang diberikan kepada mereka ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan yang subur, tanaman-tanaman, buah-buahan yang banyak dan juga air yang melimpah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa tamat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israil bima sabaru, dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik terhadap Bani Israel terhadap kesabaran mereka. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat sebelumnya, di mana Musa berkata kepada Bani Israel, asa rabbukum an yuhlika 'aduwwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Mudah-mudahan Tuhanmu akan membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi. Yaitu khalifah di bumi maksudnya adalah bumi Masyariqul Ardi wa Magharibiha. Baik. Pada zaman siapa Bani Israel itu menjadi bangsa yang kuat? Bani Israel menjadi bangsa yang kuat ketika mereka beriman dengan teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh pada ajaran Taurat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muhsinin. Ibnu Abbas berpendapat bahwa ayat ini yang dimaksud adalah orang Bani Israel. Ketika mereka berpegang teguh dengan ajaran Taurat dan mereka menunaikan salat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan mereka. Allah akan menolong mereka di dunia dan di akhirat. Itu zaman siapa? Itu zaman Nabi Musa. Kemudian setelah itu Bani Israel juga Allah berikan keberkahan ketika di zaman Nabi Daud alaihissalam, ketika mereka ingin berperang melawan Raja Talut, raja yang kejam. Kemudian mereka mau bersabar disebabkan Allah telah menjanjikan kemenangan kepada mereka, maka mereka pun dapat mengalahkan Raja Talut pada waktu itu. Ya, ini ayat yang ditafsirkan tadi, janji kepada Bani Israel. Iya. Untuk menguasai Masyariqul Ardi wa Magharibiha. Ya. Apa ayat ini menjelaskan tentang kondisi sekarang dan bisa-bisa Bani Israel menguasai Arab semuanya? Ayat ini berkaitan pada zaman mereka. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa faddalakum 'alal 'alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala melebihkan kamu dari sekian alam, maksudnya menurut Wahbah Zuhaili pada masa mereka, bukan masa sekarang. Jadi ketika mereka pada masa waktu itu mereka betul-betul beriman kepada Allah dan memegang dengan teguh ajaran Taurat, maka Allah menjanjikan kesuburan terhadap tanah yang mereka diami pada waktu itu. Akan tetapi pada masa sekarang Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lana ba'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh akan mengirimkan kepada Bani Israel ini disebabkan kedurhakaan mereka orang-orang yang akan merasakan azab kepada mereka. Jadi seperti itu. Banyak merusak yang mereka lakukan sekarang. Ketika kita lihat bahwa Bani Israel ini memang wataknya sangat keras, sehingga ketika diberikan nikmat kepada mereka, mereka mengingkari nikmat tersebut sehingga Allah mengazab mereka satu demi satu azab diberikan. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan manna wal salwa. Bani Israel malah meminta, kami tidak sabar, masa kami hanya memakan manna wa salwa. Kemudian mereka meminta bawang merah, bawang putih dan sebagainya, disebabkan karena mereka memang keras kepala. Kebanyakan ayat dalam Al-Quran menjelaskan tentang
bahwa sifat Bani Israil ini memang sombong dan juga sifat angkuh mereka sehingga Allah mengazab mereka satu azab demi azab yang lain. Demikian. Baik, apa pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini? Silakan. Pelajaran yang dapat dipetik dari ayat ini yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepada orang-orang yang mau berpegang teguh pada ajaran agamanya dengan menunaikan janji-janjinya. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bentuk nikmat-nikmat kepada orang yang bersabar, dan yang ketiga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksa kepada orang yang ingkar. Barakallahu fiik. Shadaqallahul azim.